पंजाब दे विच लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके कल एक बार फिर सवाल खड़े हुए ने। कांग्रेसी नेता नूं मोगा दे विच सरेआम गोलियां घर दे विच वड़ के मारियां गईयां नेगियां और कांग्रेस दे स्पोक्सपर्सन मेरे नाल मौजूद ने जसकरण सिंह कालो। कालो साहब किवें वेखीए क्योंकि कल जिस तरीके की घटना मोगा दे विच वापरी है किवें वेखदे हो? सब तो पहलां ते एक कांग्रेस दा नुमाइंदा होने दे नाते मैनूं साडे कांग्रेस दे उस लीडर दी साडे उस ब्लॉक प्रधान दी जिस तरीके दे नाल हत्या की गई है उहदे ते बहुत ज़्यादा दुख है। जी कहते हो लोगों की आवाज़ है, कांग्रेस के आगू महफूज नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि नैशनल पद्धर से तुम लोग ही गठजोड़ कर रहे हो और गठजोड़ को लैके कल तो ट्वीट भी करता कि जो पार्टी गाइडलाइनस होणगियां उस हिसाब नाल चलो, जेकर गाइडलाइन तो बाहर जाओगे तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल 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 तुसीं ठीक कह रहे हो और असी तो शुरू तो ही आप जिन्नी वारी भी इस चीज़ पर चर्चा की है, मैं हमेशा इस चीज़ का हमायती रहा हाँ कि जिवें साडे पंजाब कांग्रेस के प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग जी दियां डायरैक्शन सीगियां कि जो पार्टी हाई कमांड का फैसला होएगा वो सुप्रीम होएगा, उसनूं इन बिन मन्निया जाएगा, लागू किया जाएगा। पर नाल ही मैं भी कहना चाहुंदा कि जो गल पंजाब की आउंदी है और ऐसे गंभीर मसलियां की आउंदी है उत्थे शायद सानू साडी ये जिम्मेवारी बन जाती, साडा फर्ज बन जाता है कि असीं इन्हां विषयां दे उत्ते आवाज़ जरूर चुकीए। देखो अल्टीमेटली जो नुकसान हो रहा तो पंजाब दा हो रहा, पंजाबियों का हो रहा, उहदे विच पार्टीबाजी तो उपर उठ के भी तो सानू एक गल करनी पैनी है ना। एक गठजोड़ तो उत्ते देखो असीं किसे नूं ਇਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਸੂਲੀ ਚੜਾ ਦਿਓਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਣ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਐਸਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਐਸੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਮੇਜਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ पंजाब के विषय पंजाब के बशिंदे होने के नाते और पंजाब का विषय होने के नाते असी आवाज़ जरूर। सब तुसीं अक्सर कहते हो, तुहाडे कांग्रेसी आगू सारे कहते हैं कि कांग्रेस एक अजिही पार्टी है जिस विच कोई भी लीडर बोल सकता है, लेकिन हुण तो हाईकमांड भी सख्त हो गई। लगता है कि हाईकमांड का जिस तरीके का कहना और खास तौर पर पंजाब के कांग्रेस के प्रधान ने ट्वीट करना कि पार्टी लाइन तो कोई भी बाहर जाएगा उसके उपर कार्रवाई होगी, यानी कि पार्टी सीधे तौर पर इशारा करे कि साडे सुर दे विच सुर मिलाओ, जो सुर बाहर जाणगे तो बार बार कार्रवाई होगी। देखो इसे जगह ते जिथे असी खड़े हाँ, जदों अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग होना ने जदों इत्थे समागम सी सौं चुकदा, जदों इस कुर्सी ते बैठे सी प्रधान दी ते उन्हां ने ट्रिपल डी फार्मूले ते गल कही सी, डिसिपलिन डेडिकेशन की गल की सी। डिसिपलिन क्योंकि संगठन दे विचों पैदा होके संगठन दे विच काम करके उपर तक जाण दा तजर्बा जिहड़े साडे प्रधान जी दे कोल है और जिस तरीके दे नाल अनुशासन दे विच रह के वो हमेशा जिहड़ा जाबते दे अंदर रह के काम करते हैं पार्टी लिए, और असी भी जिन्ने उन्हां दे थल्ले वर्कर हैं, असी जिन्ने भी उन्हां दे सिपाही हाँ, साडी भी हमेशा एक कोशिश रही है कि असी जाबते दे अंदर रह के गल करिए। ये गल तुहाडा सवाल ठीक है कि अनुशासनी कार्रवाई होएगी, हाँ जरूर होएगी उत्थे जिथे इस एडे वड्डे जिहदा असी देखो इह सैक्रीफाइस कांग्रेस का भी बहुत वड्डा होएगा। एक वो पार्टी सैक्रीफाइस लीडरां का भी होएगा क्योंकि जिहड़े लीडर ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਠਾਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਵੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ और पार्टी फैसला क्यों लै रही है, पार्टी फैसला इसलिए लै रही है कि साडे जिहड़ा लोकतंत्र है वो खतरे च है, साडा संविधान खतरे च है, साडा संघी ढांचा फैडरल स्ट्रक्चर खतरे च है। सब तो पहला देश है कांग्रेस पार्टी जिहदी विचारधारा ही सैकुलर है, वो सारे धर्मां का सन्मान करती है, वो सारे मजहबां का सन्मान करती है और वो सैकुलरिज्म च विश्वास करती है और संविधान दे विच विश्वास करती है। संविधान नूं बचाउण लई जेकर मैनूं पार्टी दीयां डायरैक्शनस ये होणगियां कि साडा गठजोड़ होवेगा और आम आदमी पार्टी दे नाल असीं रल के चोण लड़ांगे तो जरूर असीं जिहड़ा पार्टी दे जिहड़ियां सानूं तय एक लिमिट्स जिहड़ियां होणगियां जो सानूं डायरैक्शनस दित्तियां जाणगियां उहदे अंदर रह के। सब की लगता है कि अक्सर यही चर्चा दे विच रहिंदा, यही सवालों दे विच रहिंदा, कांग्रेस अक्सर कहंदे कि पैराशूट लाइन लीडर लैके आउंदी हैगी है कि जिहड़ा भी कोई लीडर कोई काम कर रहा हुंदा उहदे उपर पैराशूट लाइन लीडर ले आया जाता है। पहले ही कांग्रेस इस दे विच जिहड़ी चर्चा दे विच सीगी, हुण उस तो बाद गठजोड़ भी हो जाऊगा। ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि पैराशूट वाला आऊगा या गठजोड़ वाला कैंडीडेट आऊगा जिस दे लई प्रचार करना होगा? जिहड़े जसकरण कारण अज लॉ एंड ऑर्डर नूं लैके आम आदमी पार्टी नूं घेर रहे नेगे वो कल नूं उसी दे लई प्रचार करनगे? नहीं देखो प्रचार तो असी करांगे इंडिया दे लई, इंडिया वाला जिहड़ा गठजोड़ है उहदे लई, और उहदे विच लीडरशिप ने फैसला करना है कि मिल बह के जसकरण कालों जे मान लो कि गुरदासपुर लोक सभा दे विच दा वोटर है या उत्थों जिहड़ा कांग्रेस पार्टी लिए काम कर रहा बटाले विधान सभा तो
ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਪੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਓ, ਹੁਣ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਪੂਰਾ ਸ਼ੂਟ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਬਟਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਲਈ ਉੱਥੋਂ ਕਲੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਬਟਾਲਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਬਟਾਲੇ ਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸਪੇਸ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸਪੇਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਲਕਾ ਅਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਹਨ। ਚਾਹੇ CWC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਈ ਯੰਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ NSUI ਔਰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਗਏ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਉਹ CWC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਹਿਮ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਪਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਦੌੜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੂੰਗਾ। ਮੈਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਨਵੇਂ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਦਮਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਡੀਆ, ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈਲਦੀ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਟ ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨਭੇਦ ਮਤਭੇਦ ਹੋਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ, ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਚਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਬਟਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਟਾਲਾ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਟ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਔਰ ਹੈ ਵੀ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਧਰਤੀ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਟਾਲਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਔਰ ਬਟਾਲੇ ਵਰਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਲੜਦੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿੱਤੇ ਕਾਫੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਖੈਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੱਘ ਮਾਣਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦਾ ਔਰ ਪਲਮ ਪੋਸਟ ਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ, ਕੋਈ ਬਾਰੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉੱਥੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਜਸਕਰਨ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਜਸਕਰਨ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨਸ ਕਲੀਅਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ, ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਔਰ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਪਾਰਟੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਬੜੀ ਤਕੜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਥ ਮਜ਼ਬੂਤ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਮਜ਼ਬੂਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੂਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਬੂਥ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾ ਸੀ, ਯੂਥ ਜੋੜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਜੋੜੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਾਰਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਯੂਥ ਜੁੜ ਰਿਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਥ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਯੂਥ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲ ਪਊਗਾ? ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ 60% ਆਬਾਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ 20-25 ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਆਏ ਨੇ। ਲੋਕਪ੍ਰਿਯਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਆਮ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਰਕਰ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਫੜ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ, ਮਲਕਾਰ ਗੁਰਜਨ ਖੜਕੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਕੇ ਆਏ, ਫਿਰ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੂਟੇ ਉਹ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਹੈ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ। ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸੂਬੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਖੈਰ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂਹਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸ਼ਵਸਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਜਾਂ ਬਟਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ ਤੇ ਜਸਕਰਨ ਕਾਲੂ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਆਮ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਕਾਲੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੰਪਤ ਸਿੰਘ, ਲਿਵ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।